أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سورة الأنعام آية نمبر 122 122. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. أَوَمَنْ کیا جو شخص کانا تھا وہ میتن مردہ فَأَحْيَيْنَاهُ تو ہم نے پھر اس کو زندہ کیا، اسے حیاتی دی، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور اس کے لیے اس زندگی بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک روشنی مقرر کر دی، اس کو ایک نور دے دیا. یمشی بہی فی الناس جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے. کمن کیا اس کی طرح، مثلہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، یعنی وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر اسے ہم نے زندہ کیا، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ فی الظلمات جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا اور اس کا ان اندھیروں سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے. اب یہاں پہ مردہ یعنی میتن سے مراد وہ شخص جو پہلے اللہ کی ہدایت سے بے نیاز تھا، جو کفر و شرک میں تھا، جو گناہوں کے اور اللہ کی نافرمانیوں کی اندھیروں میں تھا، تو اللہ جی اس کو مردہ کہہ رہے ہیں. یعنی زندہ وہ ہی ہے اللہ کی نظر میں حیات والا، زندگی والا زندہ انسان وہ ہے جو اللہ کے اس نور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. کون سا نور؟ یعنی اللہ کی ہدایت کا نور، جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے. تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو پہلے ہدایت کے رستے سے دور تھا، اللہ سے دور تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اپنے دین کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، اپنی روشنی کے ساتھ. قرآن کا نام نور ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام نور ہے، یعنی قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دیا. اور اس کے ساتھ یعنی اس شیلڈ کو لے کر، اتنے چونکہ فتن ہے نا آس پاس، اتنے سارے آزمائشیں ہیں، اتنے سارے عذاب ہیں، اتنے ساری مصیبتیں بلائیں ہیں، تو وہ اس شیلڈ کے ساتھ یعنی قرآن اور سنت، ہدایت، دین کی شیلڈ کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، ان کے درمیان میں زندگی گزارتا ہے. وہ شخص اس کی طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس یہ زندگی نہیں ہے، یعنی دین نہیں ہے، جس کے پاس اس نور کے ساتھ، اللہ کے نور کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے. لیس بخارج منہا اور وہ اس سے نکلنے کی ایفرٹ بھی نہیں کرتا، اس سے نکلنے والا نہیں ہے مراد، یعنی اس کو کوئی خواہش بھی نہیں ہے، وہ اس تاریکی میں بڑا سیٹسفائیڈ ہے، بڑا ریلیکس ہے، اس کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت سے جوڑے. کذالک زین للکافرین اسی طرح اللہ نے مزین کر دیا، سجا دیا کافروں کے لیے. کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو دیکھیں مختلف ٹرمز ہم نے پڑھی ہے نا قرآن میں. مشرک یعنی جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ایسوسیٹس بھی رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے. اسی طرح کافر یعنی جس کو ساری چیزوں کا علم ہے، جس کو پتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، میں انکار کر رہا ہوں، اس کے باوجود وہ اپنے اس انکار کے اوپر ڈٹا رہے. تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ما کانوا یعملون ان کے اعمال کو ہم نے مزین کر دیا، ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں، ہر گروپ میں، ہر نیشن میں، ہر علاقے میں اکابر مجرمیہا بڑے بڑوں کو ان کا مجرم بنایا. یعنی گناہ کرنے والے جو ہیں وہ رئیس لوگ، بڑے بڑے لوگ، بڑے طاقتور قسم کے لوگ، وہ مجرم ہوتے ہیں اکثر. کیوں؟ لیمکروا فیہا تاکہ وہ یعنی جن کاموں کے اندر انوالو ہیں اس کا مکر و فریب پھیلائیں، تاکہ اپنے اس جو گناہ ہیں یا جو بھی اعمال وہ کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی والے، وہ خوب پھیلا سکیں، مکر کریں اس میں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ اور نہیں وہ مکر کرتے مگر اپنے جانوں سے، یعنی اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں، وہ اس فریب میں اپنے آپ کو الجھا رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے. یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی سنت ہے،
اللہ کا طریقہ ہے کہ بڑے پرومیننٹ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جو لوگوں کے آئیڈیلز ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیلز کون ہیں؟ جو فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، جو بڑے شان و شوکت کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، پاور جن کے پاس ہے، اسٹیٹس ہے. تو اللہ جی فرما رہے ہیں ہم نے ہر بستی میں ایسے بڑے بڑوں کو مجرم بنا دیا، اور ایسا مجرم کہ وہ صرف اس برائی کو یا اس گناہ کو یا ان اعمال کو اپنے تک نہیں رکھتے، وہ ان کو دوسروں تک پھیلاتے ہیں، سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، فنڈ کر رہے ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز کو. تو اصل میں یہ جو سارا فریب ہے اس میں اپنے آپ کو خود ہی الجھا رہے ہیں، اللہ کا تو کچھ نہیں جا رہا نا. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، اور جب ان کے پاس اللہ کی کوئی نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ایمان لے کے آنے والے، حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یہاں تک کہ ہمیں بھی وہی کچھ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، یعنی ہمیں بھی وحی دی جائے، ہمارے پاس بھی فرشتے آئے جائیں، ہمارے پاس بھی معجزے ہوں. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب پتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کا جو فریضہ ہے وہ کس سے نبھانا ہے، کس سے یہ جو رسالت کی ذمہ داری ہے یہ کس سے لینی ہے. سیصیب الذین اجرموا، جلدی یہ مجرم لوگ جو اپنے علاقوں میں، اپنے ایریاز میں، اپنے زمانے کے بڑے بڑے ہیں، صغار، چھوٹے ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے، بما كانوا یمکرون، اس وجہ سے جو وہ یہ مکر و فریب کرتے تھے. اسی صورت کے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف حالات کے ساتھ آزماتا ہے، مختلف سٹیٹس دے کر آزماتا ہے، مختلف پوزیشنز کے ساتھ آزماتا ہے. تو جو لوگ قوم کے بڑے ہوتے ہیں یا جس کے پاس جتنی فیسلٹیز ہوتی ہیں، جتنی سہولتیں ہوتی ہیں، جس کے پاس جتنے موقع ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹس، اکارڈنگ ٹو دا پوزیشن ان کی آزمائش کرنی ہے. تو اللہ جی فرما رہے ہیں، اب جیسے آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ہم، انبیاء کے زمانوں میں بھی جو بادشاہ تھے یا جو طاقتور قسم کے لوگ تھے، نمرود، فرعون، قارون، حامان، یہ سارے وہ لوگ تھے جو فائنینشلی بہت اسٹرانگ قسم کے لوگ تھے، مالی طور پر بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے. تو یہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نشانیوں کو، اللہ کے پیغامبروں کو، اللہ کی کتابوں کو انہوں نے ہمیشہ یعنی مذاق کا نشانہ بنایا. انبیاء کو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے آپ کے آگ میں ڈالا گیا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے کیا کیا. تو اللہ جی فرماتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ان بڑوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ جو تاریخ میں ہمارے سامنے آتے ہیں. اسی طرح ہمارے اپنے آس پاس بھی کچھ لوگ جو ہم سے بڑے ہیں، یعنی اسٹیٹس میں، پوزیشنز میں، مال و دولت میں ان کا ایک مقام ہے. تو اب وہ لوگ اگر اپنی ان ساری چیزوں کو اللہ کی نافرمانی کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں، اور چونکہ ایسے لوگوں کو لوگ آئیڈلائز کرتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایزیلی ان کو فالو کرتے ہیں، تو اگر یہ اپنے ان تمام سٹیٹس کو اور پوزیشن کو لوگوں کو اللہ سے دور کرنے میں استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ کے ہاں جلدی یہ بہت چھوٹے، صغار کا مطلب ہوتا ہے ذلیل و رسوا، بہت صغیر سے نکلا ہے نا، صغیر کہتے چھوٹا، یعنی جلدی یہ چھوٹے ہو جائیں گے، جلدی ان کے یہ جو رتبے ہیں اور ان کے جو یہ جو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، یہ ان سے چھن جائیں گی. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، بس جسے اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے، ان یہدیہو، کہ اس کو سیدھے رستے پہ چلائے، اسے ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ دین کے لیے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کو انڈرسٹینڈنگ اس کی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، وہ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے اسلام کے لیے، اس کو اسلام اور اللہ کے جو آرڈرز ہیں ان پر عمل کرنا اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرے کہ اسے گمراہ کر دے،
यजअल सदरहु दय्यकन हरजन, उसका सीना अल्लाह तंग कर देता है, घुटा हुआ कर देता है। किसके लिए? इस्लाम के लिए। ठीक है, पहले ऊपर कि जिसके लिए अल्लाह हिदायत लिखता है या अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है, उसकी निशानी ये है कि इस्लाम की बातें उसे अच्छी लगती हैं, उसका दिल उनके लिए वेलकमिंग होता है, उसे खुशी होती है दीन की बात सुनकर। और उसके ऑपोजिट कि जिसको अल्लाह ने, जिसके नसीब में गुमराही लिख दी, यानी जिसने अपने लिए गुमराही को चुना, गुमराही को चूज कर लिया, तो उसकी निशानी ये है कि उसका दिल इस्लाम के लिए बड़ा तंग हो जाता है। इस्लाम का तसव्वुर करके ही उसको तंगी सी महसूस होती है। कअन्नमा, गोया के यस्साअदु, साद पे भी शद है, यस्साअदु, के वो चढ़ता है, फिस्समा, आसमान की तरफ। यानी इस्लाम और अल्लाह के जो तरफ से हकूक़ फ़राइज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, और दीन की बातें सुनकर उसको अपनी अंदर तंगी महसूस होती है, नहीं उसको लगता है जैसे मेरी रूह आसमान की तरफ परवाज कर रही है। कज़ालिक यजअलुल्लाहु अर्रिज्स अलल्लज़ीना ला युमिनून, इसी तरह अल्लाह डाल देता है अर्रिज्स, गंदगी को, नजासत को, बेहयाई को, नापाकी को, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, ला युमिनून, जो मोमिन नहीं है, जो ईमान नहीं लाते। यानी बेहयाई में, गंदगी में, नापाकी में, नजासत में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? जो ईमान से दूर हैं, जो अल्लाह की नहीं मानते, उनके लिए फिर बेहयाई के काम करना बहुत आसान हो जाता है। वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा, और ये अल्लाह का, आपके रब का सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा, ये रास्ता सीधा है। क़द फ़स्सलनल आयात, तहकीक हम इसी तरह खोल खोल कर बयान करते हैं आयात को, लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून, उन लोगों के लिए जो नसीहत कबूल करना चाहते हैं, जो नसीहत पकड़ना चाहते हैं, उनको ये आयात अपने लिए बड़ी क्लियर फील होती हैं। उनको इन आयात से महसूस होता है कि अल्लाह उनसे कलाम कर रहा है। हमें अपने आप को जज करते रहना चाहिए कि कुरान की आयात को पढ़ते हुए, कुरान को पढ़ते हुए, अब चूंकि हम अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ रहे हैं, तर्जुमे के साथ पढ़ रहे हैं अपनी जुबान में, महसूस होता है कि ये मुझसे अल्लाह कलाम फरमा रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। लहुम दारुस्सलाम, उनके लिए जो अल्लाह के सीधे रास्ते पे चलते हैं और जिनको, जिनकी नीयत होती है नसीहत कबूल करने की, उनके लिए सलामती वाला घर है। इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास। व हुवा वलियुहुम, और अल्लाह उनका दोस्त होता है। अल्लाहु अकबर। और जिसका अल्लाह दोस्त बन जाए उसे और क्या चाहिए। हदीस में आता है बुखारी शरीफ में कि अल्लाह जी फरमाते हैं कि इंसान मोमिन फराइज के जरिए से अल्लाह के करीब हो जाता है। यानी जब फराइज हम अदा करते हैं ना, जितने भी फर्ज आमाल हैं, 5 नमाजें हैं, रोज़ा है, ज़कात है, हज बैतुल्लाह है, इसके अलावा जो भी फराइज हैं, हमारे ड्यूटीज़ हैं, वो हम जब पूरी कर लेते हैं ना, यानी वो तो प्री रेक्विजिट्स है ना, वो तो करनी करनी है। जिस वक्त वो पूरी हो जाती हैं तो फिर हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। उसके बाद नवाफिल के जरिए से मोमिन अल्लाह का दोस्त बन जाता है। और कैसा दोस्त? कि फिर अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और अपने पास जो लोग हैं, यानी अल्लाह के पास कौन से लोग हैं? फरिश्ते। उनको कहता है कि मैं ऐलान करता हूँ कि इस शख्स से मैं मोहब्बत करता हूँ, और तुम भी इससे मोहब्बत करो, और सारी दुनिया के दिल में इसकी मोहब्बत और अकीदत डाल दो। और इसके मुकाबले में जब इंसान बेहयाई, बुराई, गुनाहों की दलदल में होता है, नाफरमानियों की तरफ होता है, और बार बार नसीहत उस तक भेजी जा रही होती है, इसके बावजूद वो अपने आप की करेक्शन नहीं करता, हिदायत नहीं लेता, तो फिर अल्लाह जी फरमाते कि अब मैं इससे बेजार हुआ, तुम लोग भी इससे बेजार हो जाओ, और दुनिया वालों में भी इसके लिए बेजारी डाल दो, नफरत डाल दो। इसी तरह फिर हदीस शरीफ में आता है कि जो मेरे दोस्त बन जाते हैं, फिर यानी ये जो है ना, वह हुआ वलियुहुम, अल्लाह उनका दोस्त बन जाता है। तो अल्लाह जिनका दोस्त बनता है, और जो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं आमाले सालेहा करके, नेकियां करके, अल्लाह जी फरमाते हैं कि फिर ये हदीस की ये जो अल्फाज हैं, ये मुझे बहुत बहुत मेरे दिल को टच करते हैं। मन आदा ली वलियन, जिसने मेरे वली को फिर सताया,
जिसने मेरे दोस्त को सताया, जो मेरा दोस्त है मोमिन, उसको तंग किया, फक़द आज़नतुहु बिलहर्ब, मैंने उसके साथ ऐलान जंग कर दिया। यानी फिर हमारी तरफ से कौन फाइट कर रहा होता है? अल्लाह ताला खुद। इसी तरह अल्लाह जी फरमाते हैं कि फिर मेरा वली मेरी तरफ जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह की अहकामात, अल्लाह की इन तमाम आयात के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, फिर अल्लाह जी फरमाते हैं कि वो मेरी तरफ एक हाथ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ एक बालिश आता है तो मैं उसकी तरफ एक बाजू चल के आता हूँ। इसी तरह वो मेरे पास चल कर आता है तो मैं उसके पास दौड़ कर जाता हूँ। सुभान अल्लाह, बिमा कानू यामलून, इन कामों की वजह से, उन नेकियों की वजह से जो वो करते थे। अल्लाह ताला हमें अपना दोस्त बना ले और हमारा दोस्त बन जाए। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनका दोस्त वो खुद है, और जो अल्लाह के दोस्त हो गए और जिनका अल्लाह दोस्त हो गया, उनके लिए दुनिया भी आसान और आखिरत भी आसान। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी इला हुब्बक। ऐ अल्लाह, हम आपसे आपकी मोहब्बत मांगते हैं और उन तमाम लोगों की मोहब्बत मांगते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, और ऐसे तमाम कामों की मोहब्बत मांगते हैं जिनके जरिए से हम आपके करीब हो सकें। वयौम यहशुरुहुम जमीआ, और उस दिन जिस दिन अल्लाह इन सबको इकट्ठा करेगा। किन सबको? यानी ये पीछे जो दो कैटेगरीज बताई, एक वो जिनका दिल इस्लाम के लिए खुल गया है, जिनका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है, वेलकम करते हैं जो अल्लाह के दीन को और उसके ऊपर चलने को और उसके अमाल अहकाम और अल्लाह के जो ऑर्डर्स हैं उनको मानने के लिए। दूसरी तरफ यानी ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह की दोस्ती है, और आखिर दुनिया में भी और आखिरत में भी, और आखिरत में अलग से अजर। इसी तरह दूसरी कैटेगरी वो कि जिनका दिल इस्लाम के लिए बड़ा तंग है, जो वैसे ही बहाने बना रहे होते हैं क्रिटिसाइज करने के, तो अल्लाह जी इनको इकट्ठा करेंगे क़यामत के दिन। या माशरल जिन्नि क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस, और उस दिन अल्लाह जिन्नों को भी इकट्ठा करेगा। जिन भी तो मखलूक है ना, पिछले लेसन्स में भी हमने पढ़ा कि जन्नात भी अल्लाह की मखलूक है, उसी तरह मजबूर, उसी तरह मखलूक है जैसे हम इंसान हैं। तो अल्लाह फरमाएगा कि ए जिन्नों, यानी ये वो जिन हैं जो शयातीन के जिन हैं। जिन्नों में भी उसी तरह कैटेगरीज हैं जिस तरह हम इंसानों में मोमिन, मुस्लिम, इसी तरह मुनाफिक, काफिर, मुशरिक, ये सारी कैटेगरीज उनमें भी हैं। क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस, तुमने इंसानों में से अपना बड़ा हिस्सा लिया है। यानी अल्लाह जी जिन्नों को कहेंगे कि तुमने अपने अपने मकरो फरेब से और अपने कामों से इंसानों को अपने साथ बहुत मिलाया है। वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंस, और इन जिन्नों के, यानी ये जो शैतान जिन थे, शयातीन थे, इनके जो दुनिया में जो इंसानों में से इनके जो दोस्त हैं, वो कहेंगे रब्बना इस्तमतअ बादुना बिबादिन, ऐ अल्लाह, हमने एक दूसरे से बड़ा फायदा उठाया, हमने एक दूसरे का को खूब इस्तेमाल किया। वबलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना, और अब हम उस वक्त पर आ पहुंचे हैं जिसे तूने हमें मुकर्रर किया था। यानी दुनिया में ये वो लोग हैं जो शयातीन, जैसे मैंने आपको बताया कि शयातीन के जिन, और इसी तरह इंसानों में जो शैतान है, जिन्नों में भी शैतान और इंसानों में भी शैतान। इंसानों में शैतान कौन है? जो शैतान के रास्ते पे चलते हैं। ये फिर एक दूसरे को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें इस चीज की दलील मिल रही है कि जो हमें नजर और हसद से बचने की दुआएं, सुबह शाम के अज़कार, जिनके अंदर जिन्नों की शरारतों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आना जिक्र है, कि ये वाकई एक दूसरे को यूज करते हैं इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन ये बात जहन में रहनी चाहिए कि वही नुकसान दे सकते हैं, हमें उतना ही नुकसान दे सकते हैं जितना हमारे लिए अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है। ठीक है, यानी अल्लाह की तकदीर को ये मीट नहीं कर सकते, उसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब इंसान अल्लाह के जिक्र से दूर होता है, इसी तरह मैंने पहले भी जादू के हवाले से जब आयात पढ़ाई तो उसमें भी कुछ चीज़ें बताई थी, उसको भी ज़रूर सुनने जाते हैं पिछले लेक्चर्स में। ख़ास तौर से म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा सुनना, घर में तस्वीर बहुत होना, इसी तरह गैर महरमों के साथ उठना बैठना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जन्नात को और शयातीन को आपके ऊपर कंट्रोल दे देती हैं फिर। क्योंकि जिस वक्त इंसान, ये एक छोटा सा फॉर्मूला अपने माइंड में रखना चाहिए कि जब इंसान गुनाह का काम कर रहा होता है कोई भी,
गुनाह क्या है? अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी। और नेकी क्या है? कि जो अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह ने बताया, उसके अकॉर्डिंग करना। तो जब अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते हैं तो फिर हम ऑटोमेटिकली किन के ग्रुप में चले जाते हैं? शैतान के, है ना? शैतान के साथ ही हो जाते हैं। फिर जिस वक्त हम शैतान की बात मानते हैं तो शैतान का फिर हम हमारे ऊपर कंट्रोल हो जाता है। फिर शैतान हमें वो जो एक एक बुराई से कई और बुराइयां जुड़ी हुई होती है ना, उस तक ले जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर जिना जो है हराम कर दिया गया, तो उसके लिए पहले बहुत सारी छोटी छोटी रुकावटें रखी गई। मिसाल के तौर पर आपने ओपन जो मखलूत महफिलें हैं, मर्द और औरतें जहाँ इकट्ठे हैं वहां ना जाएं, बहुत ज्यादा मर्दों के साथ बहुत ज्यादा बातचीत, हंसी मजाक, मैसेजेस, इन चीजों से मना किया गया। सिमिलरली अगर आपको कोई काम भी है तो इस तरीके से बात करने को कहा गया कि जिसमें उनके दिल में कोई खोट पैदा ना हो। और इसी तरह फिर हिजाब का जो हुक्म है, अपने आप को खूब अच्छे से पर्दे में रखिए, अपने आप को छुपाइए, अपनी जो आराइश है, अपनी ज़ेबाइश है, अपनी सजावट है, उसको जाहिर ना कीजिए। उसके बाद फिर देखिए जिना का लेवल आता है ना, यानी फिर ये जब ये सारे स्टेप्स आप करेंगे तो खुद ब खुद जिना से बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स, म्यूजिक है और दोस्तियां हैं मर्दों से, मर्दों की खवातीन से, मैसेजिंग है, टॉक चाहे जिस भी तरह से हो रही हो, आप कॉल पे कर रहे हैं, बराह रास्त कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, ये सारी गैर महरम के साथ ताल्लुकात के उस ज़मन में आ जाती है। तो जब भी हम कोई नाफरमानी वाला काम कर रहे होते हैं, गुनाह वाला काम कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम जिन्नात शायातीन के जो हैं या जो शैतान है उनकी कैपेसिटी में चले जाते हैं, उनके कंट्रोल में चले जाते हैं। बेहयाई शैतान का हम पर हमला आसान कर देती है। बेहयाई, बुराई शैतान का हम पर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर देती है। इसी तरह फिर जब हम नेकियां कर रहे होते हैं, आप देखिए रमजान मुबारक में जब हम रोजा रखे हुए होते हैं, जिक्र कर रहे हैं, नमाजें पूरी होती हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो आप देखिए अपने आप को कितना स्ट्रांग फील कर रहे होते हैं। हम अपने आप को एक खास अपनी स्पिरिट को नेकियों की तरफ माइल महसूस कर रहे होते हैं, और नेकियां करने को दिल चाह रहा होता है। ठीक है, क़ाल अन्नारु मस्वाकुम खालिदीन फीहा, अल्लाह जी फरमाएंगे अब आग तुम्हारा ठिकाना है, इसमें हमें हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हो। इल्ला माशा अल्लाह, और मगर जो अल्लाह चाहे। इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, बेशक आपका रब बड़ी हिकमत वाला, खूब जानने वाला है। वकज़ालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़न, ये इसी जो भी मैंने आपको बात समझाई उसी को ये इस आयत में भी बयान किया गया है कि इसी तरह हम मुसल्लत कर देते हैं जालिमों को एक दूसरे के ऊपर। यानी जो गुनाहों में शरीक होते हैं या बेहयाई में शरीक होते हैं, गलत कामों में लगे हुए होते हैं, वो फिर शैतान के उस तसल्लुत में, शैतान के उस कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर पता ही नहीं चलता, एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह, दूसरे के बाद तीसरा गुनाह, और इंसान गुनाहों की दलदल में फंसता चला जाता है। बिमा कानू यक्सिबून, उन कामों की वजह से, उन नाफरमानियों की वजह से जो वो करते थे। या माशरल जिन्नि वल इंस, ए इंसानों और जिन्नों के गरोह, अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास हमारे रसूल नहीं आए, यकुस्सून अलैकुम आयाती, जो तुम्हारे सामने मेरी आयात बयान करते, वयुनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, और तुम्हें आज के दिन की मुलाकात से डराते। यानी अल्लाह जी क़यामत वाले दिन फिर उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास मेरे मैसेजेस नहीं आए थे? रुसुल, रा सीन लाम जो रूट वर्ड है, ये रिसाला का भी रूट वर्ड है। रिसाला मैसेज को कहते हैं, उर्दू में भी हम रिसाला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना। तो क्या तुम्हारे पास मेरे मैसेजेस नहीं आए थे, जो ऐसे रसूल या रसूलों के जरिए जो किताबें भेजी थी? क्या तुम्हारे पास कोई आयत मेरी नहीं पहुंची थी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुमने मेरे सामने आना है, मुझसे मुलाकात करनी है? क़ालू शहिदना अला अनफुसिना, वो कहेंगे कि हम गवाही देते हैं अपने आप पर कि ऐसा हुआ था, हमारे सामने आपकी तरफ से रिमाइंडर्स आए थे, हमें ये भी पता था कि हमने मरना है और आपके सामने खड़े होना है। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाले रखा।
یعنی ان کی گواہی ہوگی یہ کہ ہمارے پاس یہ سارے آپ کی طرف سے ریمائنڈرز آتے رہے، لیکن دنیا نے اور دنیا کی زندگی نے تھوڑے سے ٹائم کی انجوائمنٹ، تھوڑے سے ٹائم کی جو خوشی ہے، تھوڑے سے ٹائم کا ایک مزہ جو ہے، اس کے وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے رکھا. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے آپ پر خود گواہی دیں گے اپنے خلاف، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ کافر تھے. یعنی انہوں نے ان تمام میسیجز کو سننے کے باوجود، اللہ کی باتیں سننے کے باوجود انکار کیا. ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور یہ اس لیے ہے کہ علم نہیں ہے، یکن تھا، ربو کا آپ کا رب، مہلک القرا بستیوں کو ہلاک کرنے والا، لوگوں کو ختم کرنے والا، لوگوں کو نیشنز کو تباہ کرنے والا، بظلم ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس حالت میں کہ ان کے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ حق کیا ہے. یعنی یہ جو اللہ جی گواہی لے رہے ہیں ذالکا، یعنی یہ جو پیچھے ہم نے پوچھا کہ اللہ پڑھا کہ اللہ جی جنات اور انسانوں سے پوچھیں گے، ان سے گواہی مانگیں گے کہ کیا تمہیں میرے میسیجز نہیں ملتے رہے، میرا قرآن تمہارے سامنے نہیں آیا، میرے احکامات کا تمہیں نہیں پتہ چلا. تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ یہ گواہیاں اس لیے لی جائیں گی کہ اللہ کا رول نہیں ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ بے خبری میں کسی کو تباہ کرتے، کسی کو ہلاک کرتے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، ہر ایک کے لیے رتبے ہیں، بما عملوا اعمال کے حساب سے. وما ربک بغافل عما یعملون، اور آپ کا رب لوگوں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، نا واقف نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. وربک الغنی ذو الرحمہ، اور آپ کا رب بڑا بے نیاز رحمت کرنے والا ہے. رب جو ہے وہ ہماری جو نافرمانیاں ہیں، ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، اس کے باوجود ہمیں ڈھیل دیتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے. ذو الرحمہ، مہربانیاں فرمانے والا ہے، ایک دم سے نہیں پکڑتا، ایک دم سے عذاب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کی یہ مشیت ہے کہ انسان جو ہے وہ ہدایت کے اوپر چلے. اللہ کا جو طریقہ ہے، آپ دیکھیے کہ انسان کو چوائس دے دی نا، حق اور باطل میں چوز کرنے کی ہمارے پاس چوائس ہے. بس ول تو اللہ کی ہے نا، مشیت اللہ کی ہے، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ انسان کو دونوں رستے دکھاتا ہے، بار بار اس کو الرٹ کرتا ہے، بار بار اس کو جو ہے وہ خبردار کرتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے. کبھی قرآن براہ راست، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اگر براہ راست ڈائریکٹلی قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل رہی ہوں. اس کے علاوہ وہ لوگ بڑا انعام ہے اللہ کا، ہمارے وہ فرینڈز، ہمارے آس پاس وہ لوگ، چاہے استاد ہیں، چاہے ماں باپ ہیں، چاہے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے، کہ جو ہمیں دین کی طرف لگانے والے ہوں، جو اللہ کی جو نیکیاں ہیں، اللہ کے ہدایت کا جو رستہ ہے اس کی طرف گائیڈ کرنے والے ہوں. تو ایک دم سے کبھی بھی عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. ان یشأ یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، تم سب کو لے جائے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور تمہارے بعد ایسے لوگ لے آئے، مَا يَشَاءُ، جیسے وہ چاہتا ہے. یعنی کیسے لوگوں کو وہ چاہتا ہے؟ جو اس کی باتوں کو ماننے والے ہیں، جو مومن ہیں. كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسے تمہیں اس نے پیدا کیا دوسرے لوگوں کی نسل سے. یعنی تمہارے سے پہلے جو لوگ تھے، اب ان کی تم نسل ہو، وہ کہاں گئے؟ ختم ہو گئے نا، چلے گئے. 2022 آپ سوچئے، 1902 ٹھیک 100 سال پہلے، 1 صدی پہلے جو لوگ تھے آج وہ نہیں ہیں. اسی طرح ٹھیک 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. 2022 3022 میں ہم کہاں ہوں گے؟ آپ سوچئے، ختم ہے نا. ہر کچھ عرصے بعد نسل ختم ہو جاتی ہے، ایک نئی نسل آ جاتی ہے. تو اللہ اگر چاہے تو نافرمانی کرنے والے، بے حیائی، برائیاں کرنے والوں کو اسی وقت ختم کر دے. لیکن یہ اللہ کا رول ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ انسان کو ٹائم دیتا ہے جب تک اس کا ٹائم لکھا ہوا ہے اس کے پاس. انما توعدون لآت، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والا ہے. کیا؟ کس چیز کا وعدہ؟
اللہ کا عذاب یا اللہ کی طرف سے جو وہ جو فائنل ٹائم ہے الساعہ، ٹھیک ہے، the last hour، اینڈ آف ٹائم، وہ بہت جلدی آنے والا ہے. اینڈ آف ٹائم انسان کا کون سا ہے؟ اس کی موت ہے نا. یہ اس چیز سے ریگارڈلیس آف دس کہ قیامت کب آئے گی، دنیا کب ختم ہوگی، میری اور آپ کی قیامت تو اس وقت آ جائے گی نا جس وقت ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا. تو وہ جو وقت ہے وہ آنے والا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو پچھاڑ نہیں سکتے، اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں ہے تم میں، یعنی اس ٹائم کو پھر تم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر اپنے کام کرو، یعنی جو تمہیں اچھے لگ رہے ہیں تم کرتے رہو. انی عامل، میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں. فسوف تعلمون، پھر جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا. من تکون له عاقبۃ الدار، کہ آخرت کا گھر یعنی اچھا گھر کس کا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے، کامیابی نہیں پائیں گے. یعنی بہت جلدی یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کون سیدھے رستے پر ہے اور کون گناہ اور عذاب کے رستے پہ چل رہا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، اور لوگوں نے مقرر کر لیا، فکس کر لیا اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، اس نے اگایا، یعنی اللہ نے اگایا، من الحرثی کھیتی سے، والانعامی اور مویشیوں سے. ٹھیک ہے، سورت کا نام اسی آیت کے حوالے سے انعام رکھا گیا ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا، انعام جو ہے الف کی زیر کے ساتھ وہ تحفے کو یا گفٹ کو کہتے ہیں، اور انعام الف کی زبر کے ساتھ مویشی، چوپائے، جانور. نصیباً ایک حصہ. فقالوا هذا للہ، اور پھر انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم اپنے گمان کے مطابق. وهذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. کفار مکہ اور قریش مکہ کے حوالے سے یہ آیت ہے خاص طور پر، اور ہم سب کے لیے بھی کہیں نہ کہیں ریلیونس ہے کہ بنائی چیزیں اللہ نے ہیں، زندگی اللہ نے دی ہے، مال دولت رزق اللہ نے دیا ہے، لیکن ان میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے نکال کے اس کے بعد باقی تمام شرکائنا جو ہم نے اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. اللہ سے زیادہ جن کاموں کو یا جن چیزوں کو ہم پریفر کرتے ہیں. اسی طرح قریش مکہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کھیتیوں میں سے کچھ چیزیں نکال کے نا، کہ یہ ایک دو بکریاں ایک دو جانور اللہ کے لیے ہیں اور باقی سارے ہمارے شرکاء کے لیے ہیں بتوں کے نام پر، پھر ان کو صدقہ کر دیا کرتے تھے. اور وہ جو بتوں کے نام پر ہوتا تھا وہ ظاہر ہے جو بنے ہوئے تھے ریلیجس ان کے لیڈرز، ان کے پاس جاتا تھا، اور جو اللہ کے نام پر ہوتا تھا وہ بھی آ جا کے انہی کے پاس ہی جاتا تھا. لیکن جب وہ کہہ دیتے تھے یہ اللہ کے نام پر ہے تو قریش مکہ کا یہ دستور تھا کہ اس سے پھر حاجیوں کی خدمت وغیرہ کا کام دیا جاتا تھا. حج تو چونکہ شروع سے ہوتا آ رہا نا. فما كان لشركائهم، پس جو حصہ ان کے شرکاء کا ہوتا ہے، فلا يصل الى اللہ، وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا. وما كان للہ، اور جو اللہ کے لیے رکھتے ہیں، وهو يصل الى شركائهم، وہ اپنے شریکوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں، وہ پہنچ جاتا ہے اپنے شریکوں کے پاس. یعنی یہ کیا یہ کرتے تھے کہ جو اپنے بتوں کے نام پر یا اپنے جو بھی بزرگ بنائے ہوتے تھے ان کے نام پر چیزیں نکالتے تھے، وہ اللہ کے لیے پھر کبھی بھی نہیں دیتے تھے. جیسے اگر ضرورت ہے نا لوگوں کو نیکی کے نام پر دینے کی، یا جیسے حاجیوں کی خدمت وغیرہ کے لیے دینے کی، تو وہ کہتے تھے نہیں یہ تو ہمارا فکس ہے نا، یہ ہم نے بتوں کے نام پر یا اپنے فلاں بزرگ کے نام پر رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اللہ کے نام پر چیزیں ہوتی تھیں ان میں سے کئی دفعہ نکال کے ان بتوں کے نام پر شفٹ کر دیتے تھے. ساء ما يحكمون، کتنے برے فیصلے کرتے ہیں نا. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح ہم نے مزین کر دیا. مزین سے مراد یہ ہے یعنی لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بہت یعنی ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں، اڈور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بہت سارے مشرکین کے لیے اللہ نے مزین کر دیا کیا؟ قتل اولادہم، اپنی اولاد کا قتل کرنا. مشرکین جو مشرکین مکہ تھے خاص طور سے اولاد کو بتوں کے نام پر
ذبح कर दिया करते थे। इसी तरह ये कत्ल औलाद जो है उनके यहाँ 2-3 तरह से होती थी। एक तो लड़कियों का कत्ल, हमें पता है कि उस जमाने में खास तौर से लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता था ताकि कोई उनका दामाद ना बने, या कबायली लड़ाइयों में किसी दुश्मन के हाथ ना लग जाए, या लड़कियों को वैसे ही शर्म का और आर का सबब समझते थे ना। तो एक तो इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से भी कत्ल कर देते थे कि हमें ज्यादा बच्चे हो गए तो कहाँ से खिलाएंगे, क्या करेंगे, और तीसरा अपने माबूदों को खुश करने के लिए शुरकाउहुम लियुरदूहुम, उनके शरीकों ने, ताकि वो हलाकत में डाले उन्हें, वलियल्बिसु अलैहिम दीनहुम, और ताकि उनके दीन को उन पर कंफ्यूज कर दें, मुश्तबह कर दें। यानी एक तो ये हलाकत, उनके शुरका ने जो उनको हलाकत में डाला, इससे मुराद ये है कि यानी इंसान अखलाकी तौर पर जब अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहा होता है ना, किसी को अल्लाह के बराबर समझ रहा होता है किसी को, तो वो फिर अखलाकी तौर पर हलाकत में चला जाता है। फिर उसकी जो मोरालिटीज हैं वो डाउन हो जाती हैं। फिर जो जाहिर शरीकों ने कहना है, जो जिनको उसने शरीक समझा हुआ है, चाहे वो बुजुर्ग हैं, कोई रिलीजियस स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, बुतों के जो सुपरवाइजर्स थे उस टाइम के वो भी हो सकते हैं, वो कैसे हलाकत में डालते थे। यानी अब आप देखिए कि जो उन्होंने हुक्म देना है कि ये काम करो, उन्होंने करना ही करना है ना। बहुत सारे अभी पीछे दिनों सुनने में आ रहा था कि किसी खातून ने पीर साहब से अपने सर में कील ठुकवा लिया ताकि बेटा हो जाए। तो इसी तरह के और बहुत सारे काम और बहुत सारी चीजें हम सुनते रहते हैं। और खास तौर से सिर्फ रिलीजियसली आप शरीक नहीं बनाते, आप अपनी दुनियावी मामलात में भी शरीक हम बना लेते हैं ना। जब अल्लाह से ज्यादा हम किसी को प्रेफर कर रहे होते हैं तो उनकी वजह से फिर बहुत सारे इमोरल एक्टिविटीज में, गैर अखलाकी काम, जो हरकत हैं और काम है, उनमें इन्वॉल्व हो जाना, ये सारी वो वाली हलाकतों की बात हो रही है। वलियल्बिसु अलैहिम दीनहुम, और ताकि उन पर उनके दीन को मुश्तबा कर दिया जाए, फिर उनका दीन उनके लिए क्लियर नहीं रहता, फिर वो क्लियर नहीं रहते अपने दीन के हवाले से, कंफ्यूज रहते हैं। ये जो कंफ्यूजन है दीन के अंदर, ये शुरका की वजह से है। यानी वो लोग जिनको हम अल्लाह के बराबर या अल्लाह के पैरेलल या अल्लाह के इक्वल समझ लेते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु मा फअलू, और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा ना करते। ये अल्लाह की मशीयत है कि हर किसी को उसके कामों में अल्लाह ने उस चॉइस दे रखी है। फज़रहुम वमा यफ्तरून, फिर आप इन्हें छोड़ दीजिए और उन तमाम बातों को भी जो ये अल्लाह के खिलाफ घड़ते हैं। वक़ालू हाज़िही अनआमुन व हर्फुन हिज्र, और वो कहते थे कि ये जो मवेशी है और ये खेती का जो हिस्सा है ये ममनू है। कैसे ममनू है? यानी कुछ हिस्सा जो है उस पे पाबंदी लगा देने की, ये जो जानवर हैं ये बुतों के इस्तेमाल के लिए हैं और इन जानवरों को हमने ज़िबा नहीं करना, और इस खेती का इतना हिस्सा जो है वो फलां जगह पर जाएगा। ला यतअमुहा इल्ला मन नशाउ बिज़अमिहिम, क्या पाबंदी लगाते थे कि इनको कोई नहीं खा सकता सिवाय उसके जिसे हम चाहें अपने गुमान के मुताबिक। वो अनआमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, और कुछ मवेशी उनकी पुश्तें हराम कर दी गई। वो अनआमुन ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा इफ्तिराअन अलैहि, और वो मवेशी जिन पर अल्लाह का नाम नहीं जिक्र किया गया वो भी हराम कर दिया गया। और ये सारी बातें उन्होंने अल्लाह पर खुद घड़ ली। ठीक है, इसमें खास तौर से दो तरह के लोगों का हवाला आ रहा है। एक तो यहूद का, जो खास तौर से अपने आप को हजरत इब्राहिम वगैरह का और हजरत इस्माइल का पैरोकार समझते थे, तो उन्होंने भी खुद से कुछ पाबंदियां लगाई हुई थी अपने आप पर। ठीक है, वो कहते थे कि हम ये वाला जानवर नहीं खा सकते, ये काम नहीं कर सकते, या इतनी जो जानवर जिसके इतने बच्चे हो गए हुए हों वो हम नहीं खा सकते, खुद से बनाया हुआ। इसी तरह कुरैश मक्का का भी यही हाल था, जो मुशरिकीन मक्का थे, कि खुद से हराम और हलाल कर लेना। अब जरा इसको हम अपने आप से रिलेट करें। दीन के अंदर नई नई चीजें हम भी तो कर लेते हैं ना। बहुत सारी चीजें शायद शरीयत में है ही नहीं, जिनको हमने, शायद क्या यकीनन, जिनको हम शरीयत का हिस्सा समझकर बड़े जोरों शोर से सेलिब्रेट करते हैं, बड़े ही एहतमाम से उनको हमने अपने दीन का हिस्सा बनाया हुआ है, हालांकि वो हकीकतन दीन का हिस्सा नहीं है, अल्लाह ने नहीं उनके बारे में फरमाया। इसी तरह बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें करना मुनासिब नहीं लग रहे होते हैं, या जिनको हम छोड़ना मुनासिब नहीं समझते, जो हमारे रसूम व रवाज हैं, वो भी हमने एक तरह से मजहब की तरह अपनाए हुए हैं।
فوتگی کے. آپ دیکھیں جب وفات ہو جاتی ہے تو مختلف طرح کے رسوم و رواج ہیں جن سے آپ بالکل پیچھا نہیں چھڑا سکتے, اور ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی مذہب کا کے طور پر آپ کا آپ کو دیے گئے ہیں, حصہ ہے. جیسے تیسرے کی رسمیں ہیں, برسیاں ہیں, جمعراتیں ہیں, یہ ساری آپ دیکھیں کتنے اہتمام سے ہم منا رہے ہوتے ہیں نا, اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے آرڈر آیا ہے ان کا, حالانکہ یہ کیا ہے, افتراء علیہ, جھوٹ ہے اللہ پر گھڑا ہوا. اللہ نے تو ان کاموں کا نہیں کہا. سیجزیہم بما کانوا یفترون, جلدی اللہ بدلا دے گا لوگوں کو ان جھوٹ کے کاموں کا جو وہ اللہ پر گھڑتے تھے. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا, اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے مویشیوں کے پیٹوں میں ہے یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا, اور ہماری عورتوں پر یہ حرام ہے. یعنی کچھ ایسے جانور تھے جس کو انہوں نے اسپیشلی مخصوص کیا ہوا تھا کہ مرد کھا سکتے ہیں, عورتیں نہیں کھا سکتی, عورتوں کے لیے نہیں ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء, ہاں اگر بچہ جنتے ہوئے وہ جانور مر جائے, مردار ہو جائے, تو پھر جو مرد اور عورتیں دونوں کھا سکتے ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ, اللہ جلدی ان کو بدلہ دے گا جو انہوں نے گھڑ لیا ہے, خود سے باتیں گھڑ لی ہیں. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, بے شک اللہ بڑی حکمت والا, بڑے علم والا ہے. آپ دیکھیں کیوں یہ اتنے غصے والی آیات ہیں, کیوں بار بار اس کے نیچے آ رہا ہے کہ اللہ ان کو بدلہ دے گا اس کا. کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ irrelevant, غیر متعلقہ چیزیں دین میں شامل کر لی جائیں نا, تو پھر اصل سے جو اوریجنل دین ہے, اصل اللہ کا جو دین ہے, اس سے انسان دور ہو جاتا ہے. پھر یہ جو فلاں چیزیں ہیں نا, ان کے اندر ہی آپ کی ساری انرجیز ختم ہو جاتی ہیں. پھر جو عجیب و غریب قسم کے رسومات اور چیزیں, انہی کے اندر ہم لگے رہتے ہیں. جو اصل دین ہے اس سے تو بہت دور ہو جاتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جو بر صغیر کے مسلمان ہیں, خاص طور سے پاک و ہند کے, ہم لوگوں کی اگر وہ لسٹ ہم بنائیں کہ کون کون سے کام ہیں جو ہم دین کے نام پر کرتے ہیں, تو بڑے انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم نے خود سے بنا لیے ہیں, جن کا ہمیں قرآن و سنت سے کہیں کوئی اشارہ نہیں ملتا, لیکن ہم نے ان کو اپنے لیے ایسے لازم کر لیا ہے جیسے, یعنی اس سے نکلنا حرام کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پر پچھلے دنوں ایک بچی نے مجھے یہ بتایا کہ وہ سید فیملی سے ہیں, اور کافی ایج ہو گئی ہے اس بچی کی, 40 کے نیئر ہو گئی ہے, لیکن اس کے پیرنٹس اس کا غیر سید فیملی میں شادی نہیں, رشتہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے. حالانکہ بہت اچھے جگہوں سے اس کے کافی عرصے سے رشتے آئے بھی, لیکن چونکہ وہ سادات ہے جی, سید ہیں, تو ہم نے تو سیدوں کے باہر شادی کرنی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے, اور اس کو کوئی اپوز بھی نہیں کرتا, کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا, کہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دین کا حصہ ہے. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح ذات پات کے تصورات ہمارے ہاں جہیز کے اور مختلف طرح کی رسومات کے, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ وفات کے موقع پر ہمارے ایسے عجیب و غریب رسومات ہیں کہ جن پر ہم اپنی کتنی ساری کیپیسٹیز خرچ کر دیتے ہیں, انرجیز خرچ کر دیتے ہیں, جو بعد میں اس جو دنیا سے گئے ہیں ان کی فیملی کے کام آ سکتی تھی, ان کے بچوں کے کام آ سکتی تھی, لیکن نمود و نمائش کے لیے, دکھاوے کے لیے ایسے کام ہم نے ایڈ کر لیے ہیں کہ جو دین کا حصہ بن گئے ہیں ایک طرح سے, ہمارے لیے وہ مسٹ ہیں, ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اللہ جی اس چیز کو بالکل پسند نہیں فرماتے, اور اللہ تعالیٰ فرمارے سیجزیم وصفہم, یہ جو خود سے وصف کر لیے انہوں نے, خود سے چیزیں بنا لی اور پھر ان کو حصہ بنا لیا دین کا, مذہب کا, تو اللہ ان کو چھوڑے گا تو نہیں پھر نا, قریب اس کا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ کہ مجھ پر تم لوگوں نے جھوٹ کھڑا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم, تحقیق یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر قتل کر دیا. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ, اور حرام کر دیا, حرام قرار دے دیا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا تھا اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے. یعنی ابھی بھی بہت سارے جگہوں سے یہ باتیں سننے میں آتی ہیں, خاص طور سے جو ہمارے کسان زمیندار فیملیز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ایک حصہ خاص طور سے جو ہے وہ مختلف
मजहबी नुक्ता नज़र से दिया जाता है। मैं आप यकीनन समझ रहे होंगे, मैं बहुत किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही। बहुत सारी चीज़ें अपनी औलाद के मुंह से निकाल कर कहीं चढ़ा दी जाती हैं, इसलिए कि हमें अल्लाह और बरकतें दे देगा। चढ़ाने से मुराद ये है कि अल्लाह को तो इनकी जरूरत नहीं है। आगे चल के भी हम पढ़ेंगे कि जो तुमने अल्लाह को भी देना है उसमें भी तुम हद से ना बढ़ो। ऐसा ना हो कि तुम सब अल्लाह को दे दो और तुम्हारे बच्चे भीख मांग रहे हो। ठीक है, इसी तरह से औलाद का कत्ल। अब इसमें उलमा कहते हैं कि औलाद एक तो मैंने जो आपके सामने गिनवा दिया कि बेटियों को बुरा समझना, और बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी, सर्वेज मिल जाएंगी, खास तौर पे हिंदुस्तान में 70% लड़कियां ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चल जाए कि बेटी पैदा होने वाली है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। 70% गर्ल्स अबॉर्ट कर दी जाती हैं पैदा होने से पहले। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, अगर पैदा हो भी गई तो फर्क रखना औलाद में, लड़के और लड़की में, ये भी कत्ल है औलाद का। यानी आप देखिए, लड़कियों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। लड़कों को किसने किया है? अल्लाह ने। आपके इख्तियार में है बेटा पैदा करना या बेटी पैदा करना? मेरे आपके इख्तियार में नहीं है। तो फिर ये किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। इसके बावजूद एक डिफरेंस रखना, और हमारे मुआशरे में है, जिसकी बेटियां होंगी उनको जरूर ये कहेंगे कि आप फिर ट्राई कर लें, अल्लाह आपको बेटा दे दे। लेकिन जिनके सिर्फ बेटे होते हैं उनको कभी भी नहीं ये कहा जाता कि आप ट्राई करें, अल्लाह आपको बेटी भी दे दे, है ना। यानी बेटी को तो हम जरूरी ही नहीं समझते, हमें लगता है कि वो बस बेटे होना तो बहुत इज्जत वाला काम है। तो ये जो है, ये कत्ल है औलाद का। इसी तरह उलमा कहते हैं कि अपनी औलाद को अल्लाह से दूर रखना, ये भी उनका कत्ल है, क्योंकि फिर वो बहुत लंबे अरसे तक भटकते रहते हैं, और फिर अपनी एफर्ट से जिसके नसीब में अल्लाह ने लिखा है, और बड़ी देर बाद उनको जाके अल्लाह का के साथ जुड़ना नसीब होता है। और दूसरी तरफ अगर आप बचपन से ही उनकी दीनी खुतूत पर, दीनी तरीके से परवरिश कर रहे हैं, बच्चों को अल्लाह के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये औलाद पर एहसान है, ये औलाद के साथ नेकी है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से जो है औलाद का कत्ल, और इसी तरह जो अल्लाह ने हराम नहीं किया उसको हराम कर देना, और जो अल्लाह ने करने को नहीं कहा उसके लिए फिर एफर्ट्स करते रहना। कद ज़ल्लू वमा कानू मुहतदीन, यकीनन ये भटक गए हैं। ठीक है, ऐसे ऊट पटांग कामों में इन्वॉल्व होकर ये तो हटे हुए हैं रास्ते से, और ये थे ही नहीं हिदायत पाने वाले। वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मारूशात, और वो जात, वही अल्लाह है जिसने पैदा किए ऐसे बागात, मारूशात, जिनको आप छतों पर चढ़ाते हैं, यानी बेल नुमा, है ना, बेलें होती है, जैसे अंगूर की बेल है, उसको हम खुद कहीं टांगते हैं, ऊपर चढ़ाना पड़ता है दरख्तों के या ऊंचाई पर। वगैर मारूशात, और बगैर छतरी ऊपर चढ़ाए हुए, यानी मुख्तलिफ दरख्त। वन्नखला वज़रअ मुख्तलिफन उकुलु, और खजूर के दरख्त और मुख्तलिफ खेती, मुख्तलिफ यानी फल सब्जियां वगैरह, मुख्तलिफन उकुलु, जिनके फल मुख्तलिफ हैं। वज़ैतून वर्रुम्मान, और जैतून और अनार के दरख्त उसी जात ने पैदा किए। मुतशाबिहन वगैर मुतशाबिह, जिनके फल आपस में मिलते जुलते भी हैं और अलग अलग भी हैं, यानी टेस्ट में कई फल मिलते हैं, इसी तरह शक्ल में कुछ फल मिल रहे होते हैं तो, और कुछ बिल्कुल अलग से होते हैं। कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा, खाओ उनके फलों में से जब उनका फल आ जाए, उनकी पैदावार में से खाओ पियो। व आतू हक्कहू यौम हसादी, और अल्लाह को हक दो, यानी अल्लाह के रास्ते में अल्लाह का हक अदा करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो जिस दिन कटाई का दिन हो। वला तुसरिफू, और इसराफ ना करो, हद से ना बढ़ो इस सदका में भी। ठीक है, यानी जिस दिन कटाई करो, जिस दिन फसल तुम्हारे पास आए, उस दिन अल्लाह के रास्ते में भी कुछ दो। इसमें उलमा मुख्तलिफ कैटेगरीज बताते हैं, जिनमें से ये कहा जाता है कि जो बारानी जमीन है, यानी जहाँ बारिश वगैरह होती है, वहां पर आपने जो है वो उशर यानी 10वां हिस्सा देना है। और जो नहरी या कुएं वगैरह के पानी पर फल हैं या सब्जियां हैं या खेती है, उसके लिए फिर 20% यानी 20वां हिस्सा, यानी इसको निस्फ उशर कहा जाता है।
تو جب آپ اپنی کھیتی میں سے غلہ کاٹ کر لے آئیں تو اس میں یا پھلوں سے درخت توڑ لیں تو اللہ کے راستے میں پھر اس کا حق جو ہے جتنا بنتا ہے اس کو دیں. ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، یعنی صدقہ خیرات میں بھی اپنے آپ کو ایک حد سے آگے نہ پہنچاؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ کل کو تم بھیک مانگنے کے اس میں آ جاؤ حالات میں، یعنی اپنے لیے ضرور اس میں ایک حصہ رکھو. انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے بھی یقیناً جو اللہ نے پیدا کیے ہیں حمولتاً، کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، اونچے جانور ہیں، لمبے چوڑے اونٹ ہیں، جیسے زرافہ یا اور مختلف جو جانور جو بوجھ اٹھاتے ہیں. وفرشن، اور کچھ چھوٹے قد کے ہیں زمین سے لگے ہوئے جن کو ذبح کر رہے ہیں یا جن کا گوشت ہم استعمال کرتے ہیں. یہ دوسرا معنی جن کے چمڑے سے تم اپنی زمین کے اوپر بچھانے کی کام لیتے ہو، قالین وغیرہ. کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ پیو اللہ کی ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، عطا کی ہیں، رزق دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو. انہو لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. یعنی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ان چیزوں میں بھی شیطان انٹرفیئر کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں بھی شیطان انٹرفیئر کرتا ہے. رزق کے معاملے میں آپ دیکھیں شیطانی کیسے ہوتی ہے کہ شیطان ہمارے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں اپنا حصہ رکھتا ہے. ہم کتنے ساری چیزیں جو ہیں شیطان کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، شیطانی کاموں کے اوپر کتنا سارا رزق اللہ کا جو ہے اللہ کا دیا وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ثمانیۃ ازواج، 8 قسمیں ہیں. من الضأن اثنین، بھیڑوں میں سے 2. ومن المعز اثنین، اور بکریوں میں سے 2. قل اذکرین حرم ام الانثیین، آپ کہہ دیجئے کیا یہ 2 جو نر ہیں اللہ نے حرام کیے ہیں یا جو 2 مادائیں ہیں وہ اللہ نے حرام کی ہیں. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا ہے. نبئونی بعلم، ذرا بتاؤ علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ مختلف کیٹیگریز ہیں جن کو کفار مکہ نے، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے، وسیلہ، صائبہ، حام، مختلف طرح کے جانور تھے ان کو، جو سورہ مائدہ میں بھی کافی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا کہ اپنے جو شریک تھے معبودان باطلہ، بت وغیرہ، ان کے لیے رکھے ہوتے تھے. کچھ کو خود ہی حرام کر دیتے تھے، کچھ کو خود ہی حلال کر لیتے تھے. تو اللہ جی فرما رہے ہیں جو تم حلال حرام کرتے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ان کی. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْن، اور 2 اونٹوں میں سے. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، اور 2 گائے کی قسمیں. قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ ام الانثیین، ان سے پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا ان کی ماداؤں کو اللہ نے حرام کیا ہے. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جن کے رحم میں مادائیں ہیں، یعنی جو مادہ جانور پیدا کرنے والی ہیں. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اللہ کے سامنے تھے یا گواہ ہو کہ جب اللہ نے تمہیں کہا کہ یہ چیزیں نہ کھاؤ یا ان کو حرام کر دو یا ان کو حلال کر دو. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، کون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے، خود سے چیزیں حرام اور حلال کر لے. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے غلط رستے پر ڈال دے، غلط رہنمائی کرے. اچھا یہ جو حلال حرام والے یہ جتنے جانوروں کی کیٹیگریز آئی تھی نا، یہ ان کو پتہ ہے کون کر کے دیتا تھا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ ان کے ریلیجس اسکالرز، ان کے علماء، جس میں ان کو اپنا فائدہ لگتا تھا اس کو حرام کر دیتے تھے ہم لوگوں پر کہ یہ ہمیں دے جاؤ، ہمارے آستانوں پر چھوڑ جاؤ. تو یہ اصل میں بغیر علم کے لوگوں کو بھٹکانے والی باتیں ہیں. ہم آج کے زمانے میں بھی اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو نظر آتی ہیں اپنے معاشرے میں، ایسی رائج چیزیں ہیں جو کہیں سے کسی شریعت سے ثابت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کسی اسکالر کے کہنے پر حرام کر دی، یا کسی اسکالر کے یا اپنے جو مذہبی پیشوا ہیں، رہنما ہیں، ان کے کہنے پر حلال کر دی یا حرام کر دی. جن میں ایک بہت بڑا جو ایک ایگزامپل ہے حلالہ کی. کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے دین میں حلالہ کا.
اور آپ کو میڈیا میں، ڈراماز میں، اپنے آس پاس یہ بہت سننے میں ملتا ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما، آپ کہہ دیجئے نبی کہ میں نے تو نہیں پایا اس وحی میں جو میری طرف کی گئی کوئی بھی حرام چیز، علی طاعم کسی کھانے والے پر، یا طعامہ جسے وہ کھائے، الا سوائے ان یکون میتا مردار کے، او دم مسفوحا یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا خنزیر کے گوشت کے، فإنہ رجس کیونکہ یہ ناپاک ہے بے شک، او فسقا یا نافرمانی کرتے ہوئے، اہل لغیر اللہ بھی ایسا جانور جس کو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی بھوک سے مجبور ہو گیا، سرکشی کرنے والا بغاوت کرنے والا نہیں ہے، نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہے، تو اس کے لیے پھر اپنی جان بچانے کے لیے ان یہ جو اوپر بیان کی گئی ہیں کیٹیگریز، ان میں سے اتنا کھانا کہ اس کی جان بچ جائے یہ جائز ہے. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور جو یہودی تھے ان پر ہم نے البتہ ناخن والے جانور حرام کیے تھے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری کی چربی ہم نے ان پر حرام کی تھی. إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، سوائے وہ چربی جو پشت کے حصوں میں ہے، او الحوایا یا آنتوں کے ساتھ ہو، او مختلط بعظم یا ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ جو ہم نے چیزیں حرام کی تھی نا، یہ اس لیے نہیں کی تھی کہ یہ ناپاک چیزیں تھیں یا گندی چیزیں تھیں، اس لیے کی تھی کہ وہ سرکشی کرتے تھے، وہ گناہگار تھے، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے یہ چیزیں ان پر اپنی جو حلال چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کر دی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، یعنی ہم جو اپنی جو رولز ہیں ان کو اپلائی کرنے میں ہم بڑے سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر بھی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، آپ کفار مکہ یہود و نصارہ، آپ کو میں نے بتایا کہ آس پاس تھے، یہود خاص طور پر اپنے ریلیجوسٹی کی وجہ سے، اپنی مذہبی جو ان کے پاس تورات تھی اور ان کی کتابیں تھی اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا پراؤڈ فیل کرواتے تھے اور لوگوں کے سامنے بڑے بنتے تھے. تو کفار مکہ کو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اصل میں ساری چیزیں ہم خود نہیں کھاتے، ہم نے خود اپنے اوپر حرام کی ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب نہیں کھاتے تھے، یا ابراہیم علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، یا ہمارے انبیاء میں سے کچھ لوگ نہیں کھاتے تھے، اس لیے ہم یہ نہیں کھاتے ہیں. تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں ہم نے ان کی سرکشی اور گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں ان پہ حلال چیزیں حرام کر دی تھی. اس کے باوجود اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اس کے باوجود کہ وہ اتنی رحمت وسیع رکھتا ہے، اس کے باوجود جو گناہگار ہیں ان کے اوپر سے عذاب کو وہ نہیں پھیرے گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جلدی کہیں گے یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْفَقْنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ہم ایسی جو حلال چیزوں کو حرام کرنے والی حرکتیں یہ کرتے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا. حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا. یعنی آپ دیکھیے کہ مختلف لوگ اپنی برائیوں اور گناہوں کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ اپنی تقدیر کو دے دیتے ہیں. یعنی ہماری تقدیر میں اگر نہ ہوتا تو ہم یہ کرتے ہی نہ، ہے نا. تو اب تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ مثال طور پہ کوئی کسی چور نے چوری کی ہے تو یہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے اپنے رولز اور اللہ کی جو سنت ہے وہ اللہ کی اسی طرح انٹیکٹ ہے، وہ نہیں چینج ہوتی. لیکن اللہ نے ہر انسان کے لیے ہدایت
اور गुमराही दोनों चीजों को वाज़ेह किया और उसकी पूरी लाइफ में बार बार उसके सामने ये जो निशानियां हैं या ये जो रिमाइंडर्स हैं हक और बातिल के, ये अल्लाह ताला देते रहते हैं उसको। इसके बावजूद अगर कोई गलतियां या गुनाह जो है उसको चूज करता है, उसको चुनता है, तो वो फिर ये अपनी तकदीर पर इल्जाम नहीं दे सकता। कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले लोग भी यही कुछ करते रहे जब तक अजाब नहीं आ जाता, ये लोग ऐसे ही करते थे। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन, आप पूछिए इनसे तुम्हारे पास कोई सर्टेन नॉलेज है, फतुखरिजूहु लना, उसको लेकर आओ हमारे सामने। इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, मगर तुम तो अपने गुमान की पैरवी करते हो। व इन अंतुम इल्ला तखरुसून, और तुम कयास आराइयां करने वाले हो, अपने से जो है वो अल्लाह पर और तकदीर पर इल्जाम धरने वाले हो। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, आप कह दीजिए अल्लाह ही के लिए है मुकम्मल हुज्जत। फलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन, फिर अगर वो चाहता तो तुम सब के सब हिदायत पर होते। कुल हलुम्म शुहदाअकुमुल्लज़ीना यशहदून, आप इनको कहिए जरा अपने गवाहों को हाजिर करो, अन्नल्लाह हर्रम हादा, जो गवाही देते हैं कि अल्लाह ने हराम किए हैं। फ़इन शहिदू, फिर अगर वो गवाही दें, क्योंकि वो झूठी गवाही देंगे, फला तशहद माअहुम, आप इनके साथ मत गवाही दीजिएगा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना कज़्ज़बू, और आप इन लोगों की जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, भी आयातीना, उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। वल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, और ना ही इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी करें जो आखिरत को नहीं मानते। वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, और वो अपने रब के साथ और बहुत सारे लोगों को बराबर समझते हैं, अल्लाह की कुदरतों में बहुत सारे लोगों को शरीक समझते हैं। कुल तालू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम, आप कह दीजिए इधर आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ जो तुम्हारे रब ने हराम किया है अलैकुम, तुम पर। मैं तुम्हें बताता हूँ कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं, कौन से काम है जो तुम्हें नहीं करने। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, ये कि तुम उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, ये हराम है तुम पर। यानी अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ से मुराद ये है कि उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसके इख्तियारात में और उसके हकूक में। उसकी जात में शरीक, जैसे अल्लाह की फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां समझ लेना, नाउजुबिल्लाह, जैसे नसारा ने ये समझ लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मुशरिकीन अरब कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। इसी तरह यहूदी कहते थे उज़ैर अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो ये है अल्लाह की जात में शिर्क। इसी तरह सिफात में शिर्क, कि अल्लाह की जो सिफात है वो उस अल्लाह के लिए भी समझना और उसके अलावा किसी और को भी समझना कि ये सारे काम करने वाला है। मिसाल के तौर पर गैब जानना, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। अगर ये समझें कि अल्लाह के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गैब की बातें जानते हैं या हर वक्त सुन सकते हैं हमें, या हर तरह के ऐब और नुक्स से पाक हैं, है ना। हम कई दफा लोगों को इतना आइडियलाइज कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि इनमें कोई किसी किस्म का नुक्स ही ना हो, ऐब ही ना हो। तो ये तो अल्लाह की निशानी है ना कि बगैर ऐब के होना। सिमिलरली इख्तियारात में जो शिर्क है वो ये है कि यानी दुआएं सुनना, हिफाजत करना, किस्मतें बनाना, ये अल्लाह के अलावा कोई और भी कर सकता है। नफा नुकसान का मालिक अल्लाह के अलावा भी कोई हो सकता है। हमारे फैसले अल्लाह के अलावा भी कोई कर सकता है। इसी तरह अल्लाह के हुकूक में शिर्क, हकूक में शिर्क ये है कि जो काम अल्लाह के साथ मंसूब है, जो अल्लाह के साथ मखसूस है, वो अल्लाह के अलावा किसी और को ना दिए जाए। मिसाल के तौर पर रुकू, सजदा, अल्लाह की नेमतों का शुक्र, अल्लाह को सबसे बड़ा समझना, अल्लाह की ताजीम, परस्तिश, पूजा, ये अल्लाह की के लिए मखसूस है ना। इसी तरह ये समझना कि हमें हाजात हमारी कोई पूरी कर सकता है, हमें मुश्किलों से निकाल सकता है, हमें हमारे हालात बदल सकता है, ये अगर अल्लाह के अलावा हम किसी और के लिए समझते हैं तो ये शिर्क है। ठीक है। तो इसी तरह अल्लाह से ज्यादा किसी से मोहब्बत करना भी शिर्क में आ जाता है। यानी हमें कोई इस कदर महबूब हो कि अल्लाह की हमें परवाह ना हो। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया है
किस चीज का हुक्म दिया है, किससे मना किया है, इस चीज की परवाह ना हो, बस उस बंदे को राजी करना हमारा मकसद हो, ये भी शिर्क है। वो बिलवालिदैनि एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो, एहसान के साथ रहो, नेकी करो, उनकी बुराई की, उनकी जो अगर वो तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी करते हैं उसके बावजूद उनके साथ अच्छा सलूक करो। वला तख्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और अपनी औलाद को तंगदस्ती के डर से कत्ल ना करो। नहनु नरजुकुकुम, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं, व इय्याहुम, और उन्हें भी देते हैं। हर जी रूह अपना रिस्क लेकर आता है दुनिया में। अच्छा, इससे ये बिल्कुल भी मुराद नहीं है कि मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे लोग भी सवाल पूछ रहे होते हैं कि बहुत सेहत खराब है, इसके बावजूद माँ जो है वो उसकी यानी फिजिकल और उसकी मेंटल इस तरह की एबिलिटी नहीं है कि वो इतने ज्यादा बच्चे पैदा करे, इसके बावजूद जी बच्चे पैदा करते चले जाना, ये भी इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये फिर उस कत्ले औलाद में नहीं आता। अगर इस नियत के साथ या इस वजह से आप अवॉइड कर रहे हैं प्रेगनेंसी को क्योंकि सेहत इजाजत नहीं दे रही, या कोई इमोशनल मसला है, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ खवातीन जो है साइकोलॉजिकली बहुत परेशानी में चली जाती हैं और वो इस काबिल नहीं होती फिर कि बच्चे को पैदा करने के बाद उसकी टेक केयर कर सकें, अच्छे से उसकी परवरिश कर सकें, तो ऐसे में अगर अवॉइड करते हैं या जो कॉन्ट्रासेप्शंस यूज कर रहे होते हैं वो बिल्कुल हलाल है, वो बिल्कुल जायज है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप जो है वो औलाद को कत्ल नहीं करना तो अब जो है वो इतने सारे बच्चे पैदा कर लें कि आपकी अपनी सेहत भी उनको संभालने की इजाजत ना दे। रिस्क के अलावा आपके अंदर उतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए ना, आपकी अपनी कैपेसिटी ना हो इतने बच्चे संभालने की। इतने बच्चों से मुराद ये है कि यानी मिसाल के तौर पर हर साल, अगर हर 2 साल बाद या हर साल आप बच्चा पैदा कर रही हैं खवातीन और उसके बाद सेहत के मसाइल इतने हो गए उठने से कासिर है अपनी जगह से, तो ये भी तो जुल्म है ना। वला तक़रबुल फ़वाहिश, और बेहयाई के कामों के करीब भी ना जाओ। अच्छा, ये जो पिछली आयत है इस हवाले से मेरे ज़हन में एक हदीस आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने आके पूछा था, सवाल किया था कि या रसूलुल्लाह, हम में से कोई जो है वो यानी सेहत के मसाइल की वजह से या कुछ और मसाइल की वजह से अज़ल का तरीका इख्तियार करते हैं, यानी कॉन्ट्रासेप्शंस यूज कर रहे होते हैं ताकि हमल ना ठहरे बच्चों को, ये सॉरी बीवियों को, तो ये क्या जायज है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रूह ने आना है दुनिया में उसको तुम रोक नहीं सकते, यानी उसको गलत नहीं कहा, नाजायज नहीं कहा, ठीक है, ये नहीं कहा कि नहीं कर सकते, ये फरमा दिया कि जिसको आना है ना दुनिया में उसको तुम रोक नहीं सकते, चाहे तुम जितने भी एहतियातें कर रहे हो। लेकिन सेहत सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और तरबियत बच्चों की, ये जरूर जहन में रखना चाहिए। वला तक़रबुल फ़वाहिश, और बेहयाई के कामों के करीब भी ना जाओ, मा ज़हरा मिन्हा, चाहे जाहिरा हो और मा बतन, चाहे छुपे हुए हों। ये खास तौर से जो हमारे मुआशरे में राइज चीजें हैं और बेहयाई के नाम पर जो जो मुख्तलिफ डेज सेलिब्रेशन चल रही होती है, और अब तो इस कदर ये आम हो गया है, पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना इसमें भी आपको बाकायदा वैलेंटाइंस डे की सेलिब्रेशन मॉल्स में और स्ट्रीट्स पर नजर आ रही होती है। ये सब बेहयाई के काम हैं, इनके करीब भी ना जाओ। मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, चाहे जाहिरी कर रहे हो चाहे छुपा के कर रहे हो। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और किसी जान को सिवाय जो हक है, यानी हक के साथ से मुराद ये है कि कोई एक इंसान ने किसी दूसरे को कत्ल किया तो उसके बदले में कोई कत्ल हो रहा है, या जो जंग में जो जैसे जहाद में या दीन के नाम पर जब आप जंग कर रहे हैं उसमें जो आपके खिलाफ खड़ा हुआ है वो अगर उसमें हलाक होता है तो उसको वो हक के साथ है। यानी इसी तरह जो दारुल इस्लाम में यानी आपके इलाके में या जहाँ पर इस्लाम है वहाँ पर बदअमनी फैलाए, फसाद करे और उस मुल्क के रूल्स के अकॉर्डिंग वो मुजरिम है और उसको सजाए मौत दी गई है, तो वो हक है। इसके अलावा किसी को भी कत्ल करना हराम है, चाहे आप इसलिए किसी को कत्ल कर रहे हैं कि इसने बेहुरमती कर दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या कुरानी औराक की या अल्लाह के दीन की, नहीं कत्ल कर सकते, ये हक के अंदर आता ही नहीं है। अल्लाह से डरिए, दीन को इस्तेमाल करना, दीन के नाम को लोगों के साथ जाती दुश्मनी के लिए, ये बहुत
کریہ عمل ہے، بڑا ہی قابل نفرت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے لوگوں کو کہ جب دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی، جب اللہ کے دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلا دیتے ہیں پکڑ کے ظالم، اور اس وجہ سے جی اس نے بے حرمتی کر دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اللہ سے ڈریے، کسی بھی جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہیں اس نے تاکید کی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، آپ دیکھیے یہ اللہ جی لسٹ دے رہے ہیں کہ یہ کام ہے جو جن سے تم نے بچنا ہے۔ خود سے حلال حرام اور خود سے جائز ناجائز کی لمبی لسٹیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، یہ کام ہے جن سے بچنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کا مال استعمال کرنا حرام ہے، اس کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے، یعنی اس کو یوز اپنے فائدے کے لیے نہ کرو، اس نیت سے کر لو جو سورۃ النساء میں ساری ڈیٹیلز ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جب وہ بڑا ہو جائے بچہ تو اس کو فائدہ پہنچے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور بے ایمانی کرنا حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس کی طاقت سے زیادہ ہم اس کو نہیں آزماتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب بات کرو، فَعَدِلُوا، تو سیدھی بات کرو، عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی رشتہ داروں کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے وعدوں کو پورا کرو، جو اللہ کے نام پر تم وعدے کرتے ہو۔ سب سے بڑا عہد جو اللہ سے ہم نے لیا، اللہ کو رب ماننے کا، اس کے بعد وہ تمام عہد اس میں آ جاتے ہیں جو ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کرتے ہیں، جن میں نکاح کا عہد بھی شامل ہے۔ جو بھی تم نے عہد اللہ کے نام پر باندھے ہیں ان کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وہ نصیحتیں جو تمہیں اللہ نے کی ہیں، یہ ہے وہ کام جو تم نے کرنے ہیں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ، ایک راستہ، کلیئر پاتھ۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف رستے نہ اختیار کرو، کئی رستے نہ بنا لو، ایک ہی رستہ ہے دین کا، اس پر چلو فرملی، اسٹرانگلی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر بہت سارے رستے ایک ساتھ اختیار کر لو گے تو وہ تمہیں اس کے رستے سے، اس کے جو سیدھا رستہ ہے اس سے ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ تمہیں تاکید کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے کتاب دی، اپنی حجت پوری کرنے کے لیے کتاب دی، علی الذی احسن، اس پر جس نے نیکی کی، یعنی جو نیکی کرنا چاہتا ہے وہ دیکھ لے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی، وہ تفصیلا لکل شیء، جس نے ہر چیز کو کھول کر بیان کیا گیا تھا، وہدی ورحمہ، جو ہدایت اور رحمت ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، اور اس سے ملنے پر، اس سے ملاقات پر یقین رکھیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب قرآن مجید، أَنزَلْنَاهُ، جسے ہم نے نازل کیا، وہ بھی کتابیں ہم نے نازل کی تھی، یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی ہے، مبارکن، بڑی برکتوں والی ہے، اس سے جو بھی جڑا اس نے برکت پائی، جو بھی قرآن سے جڑ گیا اس کی زندگی میں برکت انشاءاللہ، اس کے وقت میں برکت، اس کے کاموں میں برکت، اس کی اولاد میں برکت، اس کی صحت میں برکت، کیونکہ شفا ہے نا قرآن، اللہ نے اس کو شفا کہا ہے۔ تو اس برکت، سورس آف برکہ سے اپنے آپ کو محروم رکھا ہوا ہے ہم نے، کتنی بد نصیبی ہے نا ہماری۔ فَاتَّبِعُوهُ، پھر تم اس قرآن کی پیروی کرو، سیدھا رستہ تو یہ ہے نا، یہ وہ رستہ ہے جو اللہ تک پہنچائے گا، اس کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ ہم سے پہلے لوگوں پر تو کتاب اتاری گئی، ہم سے جو پہلے دو گروہ تھے یہود نصارہ،
उन पर किताब उतरी व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, और हमें तो पता ही नहीं था कि उनकी किताबों में क्या लिखा है। अल्लाह ने ये जो किताब दी है ये पिछली किताबों को भी तुम्हें बता रही है। सुभान अल्लाह। औ तक़ूलू लौ अन्ना उन्ज़िला अलैना अल-किताब, या ऐसा ना हो कि तुम कहो कि अगर हमारे ऊपर भी किताब उतारी जाती लकुन्ना अहदा मिनहुम, तो हम उनसे ज्यादा हिदायत याफ्ता होते। फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तहकीक तुम्हारे सामने खुली दलील आ गई है तुम्हारे रब की तरफ से। वह हुदन, ये हिदायत है, कुरान हिदायत है। वह रहमा, और अल्लाह की रहमत है, सोर्स ऑफ रहमा है। अल्लाह की रहमत अगर लेनी है तो कुरान से जुड़ जाइए। फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, उससे बड़ा कौन जालिम है जो अल्लाह की इन आयात को पढ़कर झुटला दे, वसदफ़ अन्हा, और इनको इग्नोर करे। अल्लाहु अकबर। सदफ़ अन्हा का मतलब है इनसे एहराज करे, यानी पता है, पता चल गया है, कंफर्म है कि अल्लाह ने फरमाया है, इसके बावजूद अपनी मर्जियां। सनज्ज़िल्लज़ीना यस्दिफ़ूना अन आयातिना, जल्दी हम बदला देंगे उन लोगों को जो हमारी आयात को इग्नोर करते हैं। सू अल अज़ाबी, बुरे अजाब का, नाऊज़ु बिल्लाह, बिमा कानू यस्दिफ़ून, इस वजह से जो वो हमारी आयात से नजरअंदाज करते थे, उनको एराज करते थे, बचते थे कि कहीं पता ना चल जाए और हमें वो काम करना ना पड़ जाए। हल यंजुरूना इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइका, वो क्या इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आए। औ यअतिया रब्बुक, या अल्लाह खुद आए। औ यअतिया बाज़ु आयाति रब्बिक, या अल्लाह की बाज़ निशानियां आए, तब ईमान लेकर आएंगे। यौम यअती बाज़ु आयाति रब्बिक, आप इनको बताइए कि जिस दिन अल्लाह की निशानियां सामने आ गई, अल्लाह के वो मखसूस जो अजाब हैं या फरिश्ते हैं या इस तरह की जितनी भी चीजें जब सामने आ गई, ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा, उस दिन किसी जान को उसका ईमान लाना फिर काम नहीं देगा। लम तकुन आमनत मिन कब्ल, अगर वो इससे पहले मोमिन नहीं था, फिर उस वक्त निशानी देखकर, मौत के फरिश्ते को देखकर ईमान लाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। औ कसबत फी ईमानिहा खैरा, और अगर उन्होंने इससे पहले अपने ईमान की वजह से कोई नेकी नहीं की तो आखिर में मौत को देखकर फिर नेकी करने का कोई फायदा नहीं। कुल इंतज़िरू, आप कह दीजिए नबी, इंतजार करो तुम भी, फिर जो कहते हो निशानियां आएंगी तो मानेंगे। इन्ना मुंतज़िरून, हम भी इंतजार कर रहे हैं। इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने फिरका फिरका कर दिया अपने दीन को। अल्लाह अकबर। इतनी वाज़े आयात हैं हमारे रब की, इतना क्लियर कुरान है, इसके बावजूद हम मुसलमानों का हाल देखें। ये वो कलाम है जिसके ऊपर हम सबको यकीन है कि एक जबर जेर की भी तब्दीली नहीं आई इसमें, इसके बावजूद उम्मत मुस्लिमा का हाल देखिए। इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम, वो लोग जिन्होंने फिरका फिरका कर दिया अपने दीन को। वकानू शिया, और वो ग्रोहों में बट गए। शिया का मतलब होता है ग्रोह ग्रोह हो गए, हम इस स्कूल ऑफ थॉट के हैं, हम इस स्कूल ऑफ थॉट के हैं। लस्त मिनहुम फी शई, नहीं है आप इनमें से किसी भी चीज पर, यानी आपका वो रास्ता नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, बेशक इनका मामला फिर अल्लाह के सपुर्द है। सुम्मा युनब्बिउहुम, फिर वो इनको खबर देगा, बिमा कानू यफअलून, कि जो वो करते फिरते थे। मन जाअ बिल हसना, जो कोई नेकी करेगा, फलहु अश्रु अमसालिहा, तो उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी। इतने रहम करने वाले, मोहब्बत करने वाले अल्लाह जी हैं हमारे। जो एक नेकी करेगा उसके लिए कितनी नेकियां लिखी जाएंगी? 10। और ये तो यानी एक एस्टिमेट बताया गया है। हदीस में आता है कि बहुत सारी ऐसी नेकियां हैं जो एक नेकी के बदले में 1000 नेकियां लिखी जाती हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी नेकियां हैं कि जिनका जो अजर है वो बताया ही नहीं गया। मिसाल के तौर पर रोजा है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा, यानी फिक्स नहीं किया कि कितना अजर है। तो यानी ये मोटिवेट किया जा रहा है कि जो एक नेकी करेगा उसके लिए 10 लिखी जाएंगी। यानी इतना अल्लाह जी खुश होते हैं हमारी नेकियों पर। वमन जाअ बिस्सय्यिअ, और जो कोई गुनाह करेगा, बुराई करेगा, फला युज्जा इल्ला मिस्लहा, फिर उसको उतना ही बदला दिया जाएगा जितनी उसने
जितना उसने कसूर किया है, यानी उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, आप कह दीजिए बेशक मुझे मेरे रब ने हिदायत दी सीधे रास्ते की तरफ, दीनन क़ियमा, ऐसे दीन की जो बिल्कुल दुरुस्त है, मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम हनीफ का मजहब है जो, वमा कान मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम मुशरिकीन में से नहीं थे। कुल, आप कह दीजिए, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी तमाम इबादत, मेरी कुर्बानी, मेरे नजरे मन्नतें, मेरी इबादत के नाम पर मैं जितने भी काम करती हूँ, व महयाया, और मेरा जीना, व ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक है। ये हमारी इस जिंदगी की नीयत है, हमारी जिंदगी इसी के गिर्द घूमनी चाहिए कि हमारी सारी की सारी जिंदगी, हमारा जीना मरना अल्लाह के लिए हो, ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं, वबिज़ालिका उमिरतु, और इसी बात का मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपनी नीयतें अल्लाह के लिए कर दूं, अपनी नमाज रोज़ा अपनी इबादत अल्लाह के लिए करूं, सिर्फ सिर्फ अल्लाह के लिए, ला शरीक लह, उसमें ना कोई नबी शरीक हो सकता है ना कोई वली शरीक हो सकता है। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे पहले मुसलमानों में से हो जाऊं, यानी सबसे पहले मेरा जो तारुफ है वो अल्लाह का फर्मा बरदार के तौर पर हो, मेरी 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 जो मेरे नाम के साथ जो जुड़ी हुई मेरी शनाख्त है वो मुसलमान के तौर पर हो, मेरा तारुफ इस्लाम हो। कुल अगैर अल्लाहि अबगी रब्बन, आप कह दीजिए क्या मैं अल्लाह के अलावा कोई रब तलाश करूं, वहुवा रब्बु कुल्ली शै, हालांकि वो हर चीज का रब है, हर शय का रब है। वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, और नहीं कमाती जो कोई भी जान कोई गुनाह मगर उसका जिम्मेदार वो खुद है, यानी हर काम का जिम्मेदार इंसान खुद है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। कोई आप दुनिया में भी किसी को नहीं अपने बोझ दे सकते, आखिरत में भी नहीं किसी को इल्जाम दे सकेंगे कि इसकी वजह से मैंने अपने अल्लाह से मैं दूर हो गया, या फलां मुझे मेरे शौहर ने नहीं दीन के काम करने दिए, मुझे मैं अपने शौहर की वजह से गुनाह की तरफ चली गई, अपना पर्दा छोड़ दिया, या फलां लोगों को खुश करने के लिए सोसाइटी की वजह से अपने दोस्तों की वजह से मैंने गलत काम किए। नहीं, हर कोई अपने अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, फिर तुम सब के सब अल्लाह की तरफ वापस जाओगे, फिर तुम्हें तुम्हारे रब के पास वापस जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, फिर वो तुम्हें तुम्हारे इख्तिलाफात की हकीकत खोल कर बताएगा, फिर तुम्हें बताएगा जो दुनिया में तुम अलग अलग अपने रास्ते बनाकर बैठे हुए थे। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्ज़, वही जात है जिसने तुम्हें जमीन में खलीफा बनाया है, जानशीन बनाया है अपना। वरफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअदिन दरजात, और तुम में से एक दूसरे को कुछ कामों में एक दूसरे के ऊपर फजीलत दी है, ठीक है, हर कोई एक दूसरे के मुकाबले में किसी ना किसी चीज में अलग है दूसरे से। क्यों किए ये फर्क, क्यों किए, मर्तबे में फर्क है, मालो दौलत में फर्क है, किसी का आप देखिए कि कैपेसिटीज में फर्क है, इल्म में फर्क है, औलाद के हवाले से डिफरेंस है स्टेटस में। तो ये फर्क क्यों रखे, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज है ना इंसानों की। तो ये जो अल्लाह ने तुम्हें डिफरेंट कैटेगरीज में बनाया है, या तुम्हारे पर मुख्तलिफ हालात रखे हैं, ये क्यों है, लियबलुवकुम फीमा आताकुम, ताकि जो उसने तुम्हें दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। हर किसी की आजमाइश मुख्तलिफ है, हर किसी की आजमाइश उसके हालात के हवाले से है। कोई गरीब है तो वो जो गुर्बत है वो उसकी आजमाइश है कि क्या करता है, उस गुर्बत में अल्लाह को इल्जाम देना शुरू कर देता है या अल्लाह के करीब हो जाता है। सेहत में
क्या कर रहे हैं, बीमारी में क्या कर रहे हैं, दौलत मिल गई है तो क्या कर रहे हैं, औलाद है तो क्या कर रहे हैं, बे औलाद हैं तो क्या कर रहे हैं, शौहर है तो क्या कर रहे हैं, बीवियां हैं तो क्या आपका एटीट्यूड है, और अगर इससे मुख्तलिफ हालात हैं तो क्या आमाल है। ये सब अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है। इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब, बेशक आपका रब जल्द सजा देने वाला है, बहुत जल्दी पकड़ने वाला है हर किसी को। मोहलत अमल बहुत कम है, बहुत कम टाइम है सबके पास। आप देखिए हमारे इस कम टाइम के बावजूद हम सबको पता है ना कि हमारे पास जिंदगी कितनी है, टोटल कितना जी लेंगे, 80 साल, 85 साल। एक एवरेज जो लाइफ है वो 60-65 है ना, कोई बहुत भी जी लिया, कितना जी लिया, 100 साल भी जी लिया, 90-95 भी जी लिया, उसके बाद क्या है, मौत है ना। इतने थोड़े टाइम के लिए भी आप एफर्ट्स देखें हमारी, और उसके मुकाबले में कब्र में कितना टाइम रहना है हमने, जमीन के नीचे कितना टाइम रहना है, कितने, देखिए आप देखिए ट्रिलियन ईयर्स, मतलब ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स, और उसके लिए तैयारियां क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं। जमीन से ऊपर जिंदगी के लिए हमारी कुव्वतें, हमारी एफर्ट्स, हमारी तैयारियां, हमारी प्रेफरेंसेस, तरजीहात, ख्वाहिशें, दुआएं, और जमीन के नीचे की जो जिंदगी है हमारी, जिसमें हमने बिल्कुल अकेले होना है और आमाल की जरूरत होगी, उस वक्त ना ये हम कमाया हुआ अपना साथ लेके जा सकेंगे, ना बनाए हुए घर, ना औलाद, ना दौलत, ना चीजें, कुछ भी नहीं लेके जा सकेंगे, ना रिश्ते, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हमारी नेग्लिजेंस है ना, हम इग्नोर कर जाते हैं उस लाइफ को। तो बहुत जल्द वो वाला टाइम आ जाना है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें, जो उसने हमें ज़मीन में खलीफा बनाया है, उसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी हमारे हालात हैं, जिस आजमाइश में भी हम सब जहाँ जहाँ पे हैं, अल्लाह ताला उन आजमाइशों में, उन तमाम हालात में हमें अपने से, अपनी ज़ात से जुड़ने वाला बना दे, अपने दीन से जुड़ने वाला बना दे, और अल्लाह हमें ईमान की मौत नसीब करे, कब्र और हश्र के अजाब से अल्लाह ताला बचा दे, आखिरत की और दुनिया की सजाओं, जिल्लतों और अजाबों से अल्लाह जी हमें बचा ले। व इन्नहु लगफूरुर रहीम, क्योंकि वो बहुत बख्शने वाला, अगर अजाब सजा देने में जल्दी करता है तो बड़ी ही बख्शिश वाला है, मोहब्बत करने वाला रब है, रहीम, बार बार रहम करता है, रेडी है रहम करने को। कोई उससे रहम मांगे तो सही, कोई उसकी बख्शिश मांगे तो सही। व इन्नहु लगफूरुर रहीम, बेशक वो बहुत बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ऐ अल्लाह हमें बख्श दीजिए, हम पर रहम फरमाइए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.